हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी। देखते रहो, देखण वाला चैनल है। तो मैं दीपक शर्मा चनारथल एक बार फिर घरों लैके हाजिर हाँ खबरों की खबर। ਜਿਹੜਾ मर्जी पन्ना फरोल लईए, ਜਿਹੜਾ मर्जी बटन दबा लईए रिमोट का, ਜਿਹੜਾ मर्जी फोन के उत्ते उंगल घुमा लईए, ਜਿਹੜੀ मर्जी सोशल साइट पर चले जाइए, इक्को एक खबर है करोना। बिल्कुल दुनिया भर में लपेटे च लै चुका है। लगातार पीड़ितों का आंकड़ा वध रहा, लगातार मौतों का आंकड़ा वध रहा। तो उस दे विच भारत च तरह तरह दी राजनीतिक खबरां भी सामने आउण लगियां। मौत ते भी राजनीति, करोना ते भी राजनीति, सहायता वंडण ते भी राजनीति, तो हुण फिर धर्म की आड़ च भी राजनीति। बिल्कुल फिर एक बार धर्म का सहारा लिया जा रहा, करोना के उत्ते भी, इस मसले ते आके भी राजनीति। जेकर मैं सब तो पहला उस हस्ती की गल करा जिहड़ी इस धरती तो हुण अलविदा गई है, भाई निर्मल सिंह खालसा जी। हजूरी रागी सीगे साडे, पद्म श्री सीगे, पद्म श्री नाल सन्मानित सीगे। ते गुरबाणी इन्नी कंठ सी, मूँह चों अमृत झड़दा सी जदों शब्द कीर्तन करते सी। उस हस्ती का जाना एक बड़ा झटका, पर उस तो भी बड़ा झटका जदों उन्हां दी पवित्र देह रोड़ी गई। इस नूं लैके ये समझण दी लोड़ है कि कित्थे आके खड़े हो गए सी, किहो जिहे हालात विच अज असीं हैं। कि ये दिन भी वेखणे सी कि करोना ने बंदे की जान लैण तो पहला उहदी जमीर की जान लैनी शुरू कर दी है, कि करोना ने साडी इंसानियत मार दी है। बिल्कुल ये बड़ा खतरा जिहो जिहा दृश्य अमृतसर की धरती ते देखण नूं मिलिया, वो अपने आप च दिल नूं दहलाउण वाला। बिल्कुल आह दिन मतलब कि बहुत पीड़ हुंदी है कि असीं आह दिन भी देखने सीगे। हजूरी रागी पद्म श्री भाई निर्मल सिंह खालसा जी पहला तो जो हस्पताल दाखिल होंदे ने, साह की दिक्कत है, कुछ होर इस उम्र के हवाले नाल, क्यों 68 सालों के सी, कुछ इस उम्र के हवाले नाल दियां जिहड़ियां बीमारियां ने, उन्हां बीमारियां दे चलदियां जदों हस्पताल दाखिल होंदे ने 30 मार्च नूं, तद एक तो मीडिया बहुत काल च रहिंदा साडा। उसने कुछ इस ढंग नाल प्रचार है कि जिवें हुणे वो अमरीका तो परते सी जी, विदेश तो आए ने जी, हैं किसी ने कोई खबर, किसी ने कोई खबर। जदों पड़चोल करो तब पता लगता है कि बिल्कुल निर्मल सिंह खालसा जी विदेश गए सी, जिवें तुसीं असीं लोग आम लोग विदेशों च जांदे ने, पर वो नवंबर महीने च ही भारत परत आए सी। ते नवंबर महीने तो बाद उन्होंने लगातार समागम कीते ने, खासकर उन्होंने दिनों के विच वो पिछले दिनों चंडीगढ़ के 27 सैक्टर च एक समागम करके गए हैं। सो नवंबर महीने चो अमरीका तो परते ने। 3 मार्च नूं एक खबर जिहड़ी होर निकल के आ रही है, उहदी अधिकारत पुष्टि अजे भी नहीं हो रही कि हाँ ये जरूर है कि 3 मार्च नूं कहंदे उन्हां दे घरे कुछ अमरीका तो मेहमान आए सी, कि वो मेहमानां दे सदका ये हालत बने। चलो पर 19 मार्च नूं उन्होंने चंडीगढ़ दे विच एक समागम कीता से, कि वो समागम उन्होंने लिए जानलेवा साबित होया। वो ये सब जिहड़ियां खबरां इस दौरान चल रही सी, उस दौरान सब तो वड्डी खबर उस समय आई जदों पता लगा कि निर्मल सिंह खालसा हुण नहीं रहे। उस तो भी वड्डा दुख होया कि 16 घंटे लगे उन्हां दी देह नूं अग्नि देण लई, उन्हां दी देह नूं सही ढंग नाल संस्कार कर लई। जेकर वो रवायती समय दे जिवें आम सधारण मौत मरे हुंदे, करोना कारण ना मरे हुंदे, तो उन्होंने उत्ते फुलों की वर्खा होनी सी, उन्होंने उत्ते शॉल पे होने सी, उन्होंने उत्ते दुसाले पैने सी, सरोपे पैने सी, सरकारां ने टुकना सी, प्रशासन ने टुकना सी, श्रोमणी कमेटी ने सारी ने खड़े होना सी, इत्थों तक अकाली दल ते होर सिख जथेबंदियां दे नुमाइंदियां ने पहुंचना सी। ते जिहड़े पिंडां ने शमशान घाटां दे बूहे टोए, वो सारे पिंड भी ट्रैक्टर ट्रैलियां लैके उत्थे पहुंचना सी। सो अज इस ढंग नाल ਤਿੰਨ शमशान घाटां ने उन्हां दी पवित्र देह नूं शमशान घाट च भी दाखिल नहीं होने दिता। पहलियां दो ने कहा नहीं जी आबादी है, बड़ी भीड़ है, इत्थे नहीं तुसीं संस्कार कर सकते, असीं नहीं करन देंगे। तीसरा वेरका वालियां ने ताला ही मार लिया। इस तो बाद शहर तो बाहर 12 किलोमीटर एक कल्लर जमीन दे विच जाके रात नूं हनेरे दे दौरान उन्हां दा अंतिम संस्कार किया गया। इत्थे नलायकी किहदी है, प्रशासन ते सरकार की किड्डी वड्डी नलायकी है, ये भी समझण की लोड़ है। ते साडी लोकां दी जिहड़ी जमीर मर गई है, जान जान तो पहला करोना ने जिहड़ी जमीर की जान ले ली है, ये बड़ा खतरा है। बिल्कुल जी ये प्रशासन की वड्डी गलती है, ये सरकारां की वड्डी गलती है। सोचण की गल है कि जेकर एक सन्मानित हस्ती, एक विद्वान हस्ती का जाना इस तरह रुल सकता है, उसकी देह इस तरह रोड़ी जा सकती है, उसनूं शमशान घाट च भी ढोई नहीं मिलती,
ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ, ਚੀਨ 'ਚ ਢਾਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਹ ਲਈ 4 ਮੋਢੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਉਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਕਦਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰ ਨਾਲ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 10 ਕਦਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਵੀ 4 ਮੋਢੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NRIਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। NRI ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ NRI ਭਰਾ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਗ੍ਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ NRI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੱਲਾ NRI ਦਾ ਕਿਉਂ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ, ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਠ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਢੇ ਕਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਢੇ ਕਦੇ NRIਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਢੇ ਕਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੋਢੇ ਕਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਉਹ ਗੱਠ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰ ਸਿੱਟ ਦਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠਿਕਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ NRIਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਧਰਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ NRIਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ NRI, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਨਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਆਫਤ ਹੈ। ਨਲਾਇਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 14-14 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ NRIਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 90,000 94,000 NRI ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ NRI ਸਿਰ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਦਾ ਠਿਕਰਾ ਪੰਨਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਹੈ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ 1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਉਹੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਦੋਏ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਠੀਕਰਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆੜ ਤੇ ਭੰਨਣਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NRIs ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪੜਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨੇ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਤੌਹਮਤਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਿਕਰਾ ਭੰਨਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਕਸ ਗਲਤ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ 53,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਿਕਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਠ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਤਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਫੇਰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰਤਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਬਸ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ। ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਕੀ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਧਰ ਦਈਏ। ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਲਾਇਕਪਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛਾ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸੇ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਚੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਤਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਆਪੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਲਵੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਲਿਓ ਹੈ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਬੈਟਰੀ ਬਾਲ ਲਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਲੀਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ 9 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦੀਵੇ, ਮੋਮਬੱਤੀ, ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਾਲੋ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮ ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਵਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਭਜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਲੋ ਭਾਈ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਤਾਂ ਭੱਜਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਦਿਓ, ਉਸ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਭੱਜ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਵਾ ਨਹੀਂ ਵਲੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਨਿਭਾਓਗੇ? ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵਜਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵਜਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਗਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬਲਣਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਦੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲਵੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਹੀ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾਸ ਕਰੋਨਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ, ਪਾਸ ਇਹ ਮੇਲਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ CRPF ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੁਕੜੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 1-2 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ CRPF ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ, ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਖਬਰ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਖਬਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪੜੀਏ। ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।